मेरे पास आना पेगा। सिर वटन का मतलब ये नहीं कि तू सचमुच अपने शरीर नालों अपना सिर अलग कर देवे। सिर वटन का मतलब तो ये है कि जे तू सचमुच अपने हंकार अपने औंधियां का सिर वट के मेरे पास आएगा ता ही तू परवान होवेगा। जदों हो जावे कि मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। ए वास्ता वाला ही उसते दर परवान होवेगा। गुरु जी दे इन्हां बचनां तो आपां वाल वालियां दा जेकर असीं नजर मारीए तां साडे सामने गुरु दे प्यारे भाई दया सिंह जी, भाई मनी सिंह जी, भाई तारू सिंह जी वर्गे लाडले प्यारे सूरवीर जोधे सवास सवास गुरु दे प्रेम नाल करे होए ते मूहों उचारे ने। हर नेज़ियां ते टंग दे कट पंध दे पट्टियां च चौंक दे आनियां नूं सौंप दे। हर मेरी जवानी करके हाँ मेरी जवानी पढ़ के गावेगी कोई रागनी के तेरे पीछे मरने छी दशमेश के दुलारियां दी जिंदगी सुकून है। कोई जुल्म कोई सितम सानू झुका सकता नहीं, सानू मुका सकता नहीं। क्यों? क्योंकि साडियां रगां विच कलगीधर दा खून है। ओ प्यारिया साडियां रगां विच कलगीधर दा खून है। तू सानू मौत दे डरावे दे रहा है। साडा गुरु सानू सिखा रहा है कबीर मोहे मरने का चाव है। मरो ता हर के द्वार मतहर पूछे कौन है परा हमारा द्वार। ओ जे मेरे ते इतबार नहीं ता औरंगे दी रूह दा पुछ, शहीद गंज दे खूह दा पुछ, तलवंडी वाली जूह दा पुछ, ते गालियां तारा तो पुछ, मन्नू दियां तलवारां तो पुछ, पीठी दे डंडियां तो पुछ, बज बज के काटा तो पुछ, अंग्रेजां दियां तोपां तो पुछ। इको ही उगाही मिलेगी, इको ही गवाही मिलेगी। सिंगा करे झुकना नहीं, सिंगा करे मुकना नहीं, सिंगा नो झुकाण वाला सिंगा नो मुकाण वाला। ख्याल एक जुनून है, कोई जुल्म कोई सितम सानू झुका सकता नहीं, सानू मुका सकता नहीं। अजे तां साडियां रगां विच कलगीधर दा खून है, अजे तां साडियां रगां विच कलगीधर दा खून है। गुरु प्यारी साध संगत जी आओ उस समय आओ असी ओ इतिहास वाजरा चाटी मारिए जदों सानू नीहां विच चेया गया, साडे शरीर दे बंध कट्टे गए, सानू चरखड़ियां ते चाढ़िया गया, सानू आरियां नाल चीरिया गया ते किस तरह साडे सिरां दे मुल पए। ओ इतिहास वाजरा नजर मारिए ते अपने आप तो पूछिए असी कौन हां, असी कौन हां, असी कौन हां। जिथे मुक्के दी मजनूहार रखे आनी, जिथे मुक्के दी मजनूहार रखे आनी, उत्थे सिरवंदी दार दार साडी, उत्थे सिरवंदी दार दार साडी, साडे दार साडी। साडे दी संजो
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ। ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਹਾਲੇ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਹਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਲਾਡਲੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਝੀ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੌਸਲੇ, ਤੇਰੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵਰਗੀ ਚਾਲ। ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਸੁਪਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ। ਪਰਦੇ ਜੈ ਆਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋ ਦੀਨ ਕਬੂਲ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਤ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਾ ਗੱਲ ਦੇ ਮੋਤੂਲ। ਮੈਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ ਗਲਤੀਆਂ, ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਓ ਸੂਲ, ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਓ ਸੂਲ, ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਓ ਸੂਲ। ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਾ ਤੋੜਦੇ, ਮਨ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਪਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਾਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਰਬਾਨ, ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਰਬਾਨ, ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਰਬਾਨ, ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਰਬਾਨ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਗਲ ਲੋਕੜਿਓ, ਨਾ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੈਂ ਆਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋ ਦੀਨ ਕਬੂਲ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਤ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇ ਮੋਤੂਲ। ਮੈਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ ਗਲਤੀਆਂ, ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਓ ਸੂਲ, ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਓ ਸੂਲ, ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਓ ਸੂਲ। ਅਸੀਂ ਸੰਜਮਾਨੋ ਬੋਲਦੇ, ਮਨ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਪਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਕੁਰਾਨ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੀਸਨਾ, ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਾਨ। ਅਸੀਂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਰਤਾ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰਵਾਰੇ ਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਖਦਾਨੀ ਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਖਦਾਨੀ ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਖਾਨੀ ਨਿਰਵੈਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਅਜੂਨੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਏ ਸਹਿਬੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਹਾਇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਗਿਆਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੰਦਨ ਭਗਵਾਨਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਣਿਆ ਘਰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਣੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਬਣਿਆ ਘਰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤਾਲੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਣਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦਬਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਆਏ ਕਿ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਬਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਰਦਾ, ਨਾ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗ ਚ ਨਾ ਵਾਰਦਾ। ਜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆਪ? ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਗਿਆ ਮੋਰੇ ਲੈਟਰੀ ਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਅਗੋਂ ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼
देश पिता अमृत प्याला मैनू खंडे वाली धार दा मैनू प्यारा लगता है खंडे वाली दा अमृत जिहदी खातर महाराज ने वचन कीता पंथ बसे मैं उजड़ा मैं मन जाओ करेगा मेरा पंथ मेरा सिख मेरा खालसा सुखी वसदा रहे मेरा भावे सब उजड़ जाए सो आओ ऐसे सतगुरां दे असीं गुरमुखों पुत्र ते धीआं महापुरखों के स्थान से जुड़ बैठे महापुरखों की महिमा विच गुरबाणी शब्द पढ़िए उपरंत इतिहास की विचार करें सबने बोलना पहला दास बोलता फिर जत्था बोलेगा फिर सारी संगत कृपा करेगी हम संतन स्यों बन आए हम संतन स्यों बन आए संतन स्यों बन आए संतन स्यों बन आए
लिया जिन्हां विच पाया उन्हां दी पावन पवित्र चरण छुह प्राप्त भूमि ते विराजमान हो आपां सारे भजन पढ़दे जपीए उन्हां नूं याद करिए गुरु ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ याद करिए वाहिगुरू 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 भाई भी बोलो सारे कृपा करो मैं रब दे प्यारिਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਰੀਣ ਢੋਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂ अपना मन हमेशा उनकी शरण में रखना क्यों हम संतन क्यों बन पाए मेरा उन्हां प्यार है मेरी प्रीत है उन्हें मैनूं रब दा राह दस्सिया संतन हमारी दुनिया के
और रब के प्यारे जिन्होंने मेरे नाम दता है रब का रखा दिता है संतन क्यों व्यवहार मेरा व्यापार भी उन्होंने दुनिया नाल नहीं जो व्यापार में फसिया कि संतन को की मिलता संतन क्यों मेरी खजाने मेरे भंडार वाहिगुरू के नाम नाल भर गए जिहड़ा असली साधु है ना नाम लाउंदा है नाम लिखाउंदा है जब नानक धूड़ मंगे गुरसिख की जो आप जब मैं खबर नाम लिखा एक नहीं हम संतन स्यों पंधारी संतन स्यों पंधारी सारे हाथ जी गवाया करो नानक भजन पार जो गावे रब दी वो सच्चे दी वड्डी दी वडियाई में जुड़ो वाहिगुरू गुरु मंत्र है जप इहदे नाल मन दी मैल मन दी हौमे दूर होवेगी रात आवेगा जदों मन जोड़ के जपोगे टेंशन मत रखो कोई आवे कोई जावे ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁल ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 Hare
मन
Thank you.
शाहरा मूरत गुर गोबिंद गवाया अकाल मूरत लिया मूरत गुर गोबिंद गवाया दिल्ली देव तुम धर्म बचाया दिल्ली देव जपो जी सारी संगत जपो जी
सतगुरां दी साजी निवाजी सतगुरां दे चरनां विच विराजमान गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, आओ सब तो पहला सतगुरां दी बख्शिश दोहराओ, गज के फतेह बुलाओ, कोई भी रसना वांझी न रवे, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरां ने अपार बख्शिश रहमत कीती है, अपने मेघ के खजाने विचों एक तिनका साडी झोली पाया है, अपने नाम की दात बख्शिश की है। ठंड विच जागना, सर्दी के मौसम विच घरां चों बिस्तरे छड्ड के ते गुरु साहब जी की हजूरी च आके बहना, ज्यादा गर्मी विच ज्यादा ठंड विच गुरमुखो उही आउंदे ने जिन्हां दा प्यार हुंदा है। नहीं तो सही जिहा मौसम होवे ना गर्मियां दा, उधर निशान साहब के इशनान कराने वाले बहुत होंगे ने,
सारे जाने बाल्टियां चक के सेवा करते हैं, पर असली सेवादार कित्थों विखाई दिंदा है? पोह दियां रातां होण, पोह दे दिन होण, तां भी जल चुकदा है ते गुरमुखो निशान साहिब जी दे थड़े साहिब जी की सेवा कर रहे हैं। दरबार साहब जाओ, गर्मियां नूं अमृत वेले 2:30 बजे प्रकर्मा की सेवा होंदी है। प्रकर्मा नूं धोता जाता है, बहुत संगत होंदी है जिहड़ी उस वेले प्रकर्मा च सेवा करती है, पर असल सेवा उहदी हुंदी है, असल सेवा उदों पता लगती है जदों अजकल दीयां सर्दी दीयां रुत्तां विच कोई अमृत वेले जल नाल प्रकर्मा होवे। हुण मौसम सही होवे, गर्मियां होण, लाइट गई होवे ते सारी गुरुद्वारा साहिब आ जाणगे, जनरेटर चलदा है, पखे चलदे ने, उत्थे जाके बैठदे। पर गुरमुखो अपने घरां नूं, अपने कंमां नूं, अपनी आलस नींदरां नूं, ते जो सब तो वड्डा रोग अज सानूं लग गया टीवी दा, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ तक आना। संगतां ਵੱਲੋਂ हुक्म होया सी गुरु नानक पातशाह जी के गुरपुरब ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ भी समा नहीं सी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के गुरपुरब ਦੇ समा उदों भी नहीं सी। सुआ महाराज ने बड़ी वधिया खेड वरताई है। परसों रोज तो ही परसों ही गल हुई, भाई साहब भाई जसवीर सिंह होना का फोन आया, कहते जी समागम रखना है। प्रदास ने बेनती की भी जां सोमवार रात खाली है जां अगला ऐतवार वो रात खाली है, भी वेखो सलाह करके। सो गुरु साहब ने ऐसी विध बनाई, तीसरे दिन दे दीवान अज सोमवार दे दीवान महाराज ने कृपा की है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब। सो गुरमुखो आपां विस्तार विच इतिहास की बेनती करांगे। अनंदपुर साहिब तो लैके सरसा दे कंढे तक, सरसा दे कंढे तो ਜਾਂ छोटे साहिबजादियां दी कुर्बानी का जो गुरमुखो इतिहास है वह साझा होना है, क्योंकि दोए दे इतिहास विस्तार विच करने होण ते 4-5 घंटे का समा लग जाता है, जिन्नी बुद्धि महाराज ने बख्शिश की थी। गुरु गोबिंद सिंह जिन्हों का जीवन सी राज में राज, योग में जोगी, तप में तपीसर, गृहस्थ में भोगी। आनंदपुर साहिब जी की पावन पवित्र धरती, जिन्होंने धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने मुल खरीदे, और उस धरती को मुल खरीद के उत्ते शहर बसाया नानकी चक। हमेशा याद रखना अपना इतिहास, अपना विरसा। आनंदपुर साहिब जी का पहला नाम माखोवाल साहिब सी, जो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने वो धरती खरीदी। माखोवाल साहब की धरती खरीदी, उत्ते शहर वसिया नानकी चक। धन गुरु जी सन, धन गुरु नानक देव जी के वड्डे भैन जी, एक बीबी नानकी जी सन, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के माता जी। 26 साल 9 महीने 13 दिन गुरु तेग बहादुर साहब जी भोरे च बैठ के बंदगी करते हैं, ते माता गुजरी जी दरवाजे अगे खलो के पहरा दिंदे ने, कोई मेरी पति की भगती विच विघन ना पावे। माता पिता की एडी कठिन तपस्या, तां जाके गोबिंद राय जी वर्गा पुत्र पैदा होया। अज कुख विच ते बाल है, कुख विच ते बच्चा है, मां टेलीविजन वेखदी है, ओही कुछ फिर ओहदे च गुण भरदे ने। पिछले समागम ते बाबा जी दे समागम ते मैं बेनती करके गया सा कि जे गुरमुखो मां चाहे मेरा पुत्र भगत दानी सूरमा बने, ते अपना जीवन पहला उदां दा बनावे, सिमरन करे, गुरु घर सेवा करे, पुत्र दान देवे, गरीबां दा दुख सुने, पुत्र दानी पैदा हो जाएगा। तुलसीदास जी ने बड़ा स्पष्ट लिखा है, जननी जने तो भगत जन कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे दूर। ते गुरमुखो कानून 9 महीने मां नूं वचन करदे ने, क्यों 9 महीने कुख गालदी है, जे इन्हां तिन्नां गुणां तो एक भी गुण तेरे बच्चे च नहीं। पहला आप मां प्यो गुणी होवे। इत्थे बैठे आ, मां प्यो आउण नाल बच्चियां नूं लैके आउण भी चल गुरुद्वारे सुण इतिहास की है। बच्चा ते कहंदा गुरु घर जाना है, मां प्यो कहंदा नहीं तू सौ, तू सवेरे पढ़न जाना, तू सौ जा, अजे नहीं जाणदा टाइम तेरा, अजे स्कूले जाना, सवेरे सवेरे जाग नहीं आएगी।
ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੀਂ ਕਰ ਲੈ, +2 ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ +2 ਕਰਾਉਣੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। ਤੋਰੋਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਚੋਰੀ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ। ਕਹੋਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜੋੜੋ। ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟਾਹਣੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਟਾਹਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਵੱਡਾ ਟਾਹਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਤੀ ਭੁੱਖੀ ਖਾਣੋਂ ਹਟ ਜਾਏ, ਫੀਮ ਖਾਣੋਂ ਹਟ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਗਣੇ ਕਿੱਥੇ ਹਟਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਗਾਂ ਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣ। ਬੱਚਾ ਪੁੱਛੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਾਹਨੂੰ ਰੱਖਣੀਆਂ? ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ 'ਚ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਫੋਟੋਆਂ ਜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਮਾਂ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਤੇ ਖੋਪਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਰੰਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਣ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤਰੋ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਤੀ। ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰ ਲੋਹਾਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ 55-60 ਦਿਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਕਿ 55 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਓ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਜੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਲੱਗਾ ਕਰਨ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਇਓ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣਾ ਕੋਲੋਂ। ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਪੀਟਕ ਚੀਟਕ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਐ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਫੇਰ ਖਾ ਲੈ, ਕੰਮ ਫੇਰ ਕਰ ਲੈ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਅਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸਿਖਾਓ, ਬੈਠਣਾ ਸਿਖਾਓ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਆ ਬੱਚੇ ਪੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਫਬਦੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਧੰਨ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤਿੰਨ ਧੰਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਾਮ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕੇ, ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਦਾਗ ਧੋ ਕੇ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਏ, ਇਕੱਲੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਤੇ ਮੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਤੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ। ਉਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਫਿਰ ਦੌੜਦੇ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਚਿੰਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਕਿਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਛਕ ਲੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਸੱਕ ਲਾ ਕੇ ਛਕ ਲੈ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਬਣਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕੂੜੀ ਤੱਕ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹ ਲਵੇੜੋ, ਡੁਬੋ ਲੋ ਤੇਲ ਚ। ਉਸ ਕੂੜੀ ਤੱਕ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਬਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਤਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਅੜੀ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਤ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਸਰਸਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤਾ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਖੇਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਟਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ, 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ, ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਏ, ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਖਾਵੇ, ਵਿਛੜ ਝੂਟਾ ਖਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਵਰਤੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ
माता गुजर कौर जी की झोली विच पा के आख्या, मां इन्हां दी जिम्मेवारी तुहाडी है, इन्हां नूं तुसीं पालना है, तुसीं इन्हां नूं सामभना है, अज तो तुहाडी जिम्मेवारी है। मैं आउण वाला समा नहीं वेख सकदी, मैं सचखंड चले जाना। 10 तलवार नहीं श्वास कटे सचखंड चले गए। देखो गुरमुखों, पिताजी गए, फिर पत्नी गई। आखो सतनाम वाहिगुरु। पत्नी भी गई, पिताजी कुर्बान हुए, पत्नी कुर्बान हुई। अज समा आ गया जदों आनंदपुर साहिब छड्डना है, अपना घर छड्डना है, ਉਹ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਾਨਕੀ ਚੱਕ ਵਸਾਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦੀ ਵਰਸਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਮੁਰਝਾਇਆ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਝੋਲੀ ਭਰਾ ਕੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਜੋ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਮਾਈ ਕਰਨ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਹੈ ਆਸ ਹੈ ਵੀ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਮਨ ਚ ਬਰਾਗ ਹੈ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ, 에어ਪੋਰਟ ਤੱਕ ਰੋਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਸ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। 7 ਵਚਨ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਪਿੱਛੇ 5 ਪਿਆਰੇ, ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਗੋਲੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜੀ ਦੀ ਜੂਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਚੰਨ ਕਦੋਂ ਪੈਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਏ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਵੈਸੇ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਨਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਲਸਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ। ਇੰਨੇ ਯੋਗ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਦ ਕਟਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਲੜੇ, ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿੰਘ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਦੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਦੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ। ਪਰ ਖਾਲਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਬੱਕਰੇ ਨਾ ਝਟਕਾਵੇ, ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾ ਮਰੋੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਭ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਸਜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਦ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵੜ ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜੇ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਗੇ,
रब रुस गया ते गुरमुखो रोटी तो भी आवाजार हो जाके आखो सतनाम वाहिगुरु चीटी ते कुंच अस्थूला सब पर कृपा दृष्टि फूला कीड़ी तो हाथी तक जेदी कृपा वरती है ओदा डर रखिया करो भय रखिया करो जीवां च भी है जंतुआं च भी है मनुखां च भी है पशुआं च भी है सब ते ओदी कृपा वरत रही है सो गुरमुखो आनंदपुर साहिब दी धरती छड्डी साहिबजादे जदों आनंदपुर साहिब दी जूह ते पहुंचे बाबा अजीत सिंह जी ने घोड़े दीयां वागां खिंचियां घोड़ा रुकिया महाराज बाबा अजीत सिंह जी पिछे मुड़ के आनंदपुर साहिब वाल वेखदे आनंदपुर साहिब वाल वेखदे ने प्यारे दया सिंह जी बचन करदे ने बाबा जी जे कोई चीज कोई वस्तु आनंदपुर साहिब दी धरती ते भुल गई ते हुक्म करो मैं लेके आवां बाबा अजीत सिंह जी कहंदे दया सिंह जी कुछ नहीं भुले कोई वस्तु नहीं रही फिर बाबा जी रुक के पीछे क्यों मुड़ के वेखदे ते उत्थे बाबा अजीत सिंह जी कहंदे दया सिया जिथे खेड के सी बचपन गुजारिया जिथे शस्त्रबाजी घोड़सवारी विद्या प्राप्त की जिथे पिता दी गोद दा आनंद माणिया अज छड़ चले आनंदपुरी Oh
ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਚਲਦਿਆਂ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ, ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਛਕੋ। ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕੀ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਈਏ? ਆਪ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਛਕਣ